Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals, lecture number 5. In previous lecture, we already discussed about the menstrual cycle. In this lecture, we will discuss about the gametogenesis. Especially, we focus on the spermatogenesis process. So firstly, gametogenesis. Gametogenesis means formation, and gamete means the formation of the gamete is known as gametogenesis process. Means the process in which gametes are formed is nothing but the gametogenesis process. And this process takes place in the sexually reproducing organism. In sexual reproducing organism, male and female gametes are formed, and the formation of these male and female gamete, which is nothing but the gametogenesis process. In human being, the male gametes means the formation of the sperm is nothing but the spermatogenesis process, and in the female gamete, which is nothing but the ovum or the egg, the formation of this egg or the female gamete, which is nothing but the oogenesis process. So here we discuss about the spermatogenesis process. If you observe the spermatogenesis process, this spermatogenesis process which takes place in the testes. Already we know that the male sex gonad is nothing but the testes, and these testes which are present in the scrotum. The scrotum which are nothing but the pouch-like structure, and this pouch-like structure which having the compartment. हे कंपार्टमेंट तिथे प्रेझेंट असणार आहे, त्या ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीच्या बाहेरच्या साईडला स्क्रोटम प्रेझेंट असणार आहे. तिथे मध्ये कंपार्टमेंट प्रेझेंट असेल की ज्याच्यामध्ये दोन टेस्टिस प्रेझेंट असणार आहे. When the male fetus is present in the uterus of mother in the 7th month, these testes which are from the abdominal cavity, they are enter into the scrotum through the inguinal canal. Inguinal canal मधून त्या scrotum मध्ये येणार आहे. Why these testes are situated in the scrotum? Because if you observe this scrotum temperature which is 2 to 3 degree less than the internal body temperature, and this temperature which is favorable to carry out this spermatogenesis process. And this spermatogenesis process which takes place in the testes, already we know the internal structure of testes. Each testis which having the 200 to 300 lobules, and in which the 1 to 4 seminiferous tubules are present. प्रत्येक लोब्यूल मध्ये काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये seminiferous tubules present असतील. आणि या seminiferous tubules जर आपण if you observe the tiers of testes, जर आपण ट्रान्सवर्स सेक्शन बघितला टेस्टिसचा किंवा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपण टेस्टिसचं बघितलं तर आपल्याला असे नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स पाहायला मिळतील. And each seminiferous tubule which is internally lined by germinal epithelial cells, and these germinal epithelial cells, which in between the germinal epithelial cells there is a presence of the large pyramidal cells which are nothing but the Sertoli. त्याला काय म्हटलं तर Sertoli cells म्हटलं तर. And these germinal epithelial cells which play very important role in this spermatogenesis process. From these germinal epithelial cells there is a formation of the sperm formation ची process होणार आहे. When the male after the completion of the childhood, म्हणजे बॉईज जेव्हा काय होणार आहे त्याचं चाइल्डहुड कंप्लीट झाल्यानंतर when they are enter into the puberty stage, onset of the puberty, at that time the spermatogenesis process is start. Means the formation of the sperm from these germinal epithelial cell, and this is nothing but the spermatogenesis. Genesis means formation. स्पर्म फॉर्मेशन होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हटलं जातं. आणि ही प्रोसेस कुठे होणार आहे तर टेस्टिस मध्ये होणार आहे.
टेस्टिस मधल्या ज्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत त्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स इंटरनली जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सनी लाईन झालेल्या आहेत. त्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स मध्ये सुरुवातीला मायटोसिस होईल, स्पर्मॅटोगोनिया फॉर्म होतील आणि त्या स्पर्मॅटोगोनियम मध्ये परत काय होणार आहे, मिओसिस होईल आणि मिओसिस झाल्यानंतर त्याच्यापासून हॅप्लॉइड स्पर्म्स फॉर्म होणार आहे. Then this whole process takes place in the testes, and this whole process which is divided into 3 phases. त्याच्यामध्ये 3 phases आहेत. Multiplication phase, growth phase and the maturation phase. The first phase, which is nothing but the multiplication phase, in this phase these germinal epithelial cells which are act as a premoidal cells, and these premoidal cells which are diploid one, double set of the chromosome असणार त्याच्यामध्ये diploid असतील त्या, and these premoidal cells which undergo repeatedly mitotic division. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, mitotic division होईल. म्हणजेच मायटोसिस ही कशी आहे, इक्वेशनल सेल डिव्हिजन असणार आहे. त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर हा रिड्यूस होत नाही, क्रोमोझोम नंबर आहे तसाच राहणार आहे. फक्त इथं काय केलं जाईल, या प्रिमॉइडल सेल मध्ये मायटोसिस होणार आहे, नंबर ऑफ म्हणजे मल्टिप्लिकेशन केलं जाईल त्याचं, अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, अँड दीज डिप्लॉइड सेल्स विच आर नथिंग बट द स्पर्मॅटोगोनिया. अँड दीज स्पर्मॅटोगोनिया, सिंगली त्याला स्पर्मॅटोगोनियम म्हटलं जातं, अँड दीज स्पर्मॅटोगोनिया, नंबर ऑफ स्पर्मॅटोगोनिया आर फॉर्म. त्याच्यापासून नंबर ऑफ स्पर्मॅटोगोनियम फॉर्म होतील. अँड दिस प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस विच इज नथिंग बट द मल्टिप्लिकेशन फेज. म्हणजे या मल्टिप्लिकेशन फेज मध्ये फक्त काय होणार आहे, जर्मिनल इपिथेलियल सेल जे असणार आहेत म्हणजे प्रिमॉइडल सेल जे असणार आहेत त्याच्यामध्ये मायटोसिस होईल. मायटोसिस होऊन नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मॅटोगोनिया फॉर्म होतील. देन these स्पर्मॅटोगोनिया, ह्या ज्या काही स्पर्मॅटोगोनिया त्याच्यातल्या काही स्पर्मॅटोगोनिया काय करतील, दे स्टॉप द मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन स्टॉप करणार म्हणजे त्याच्यामध्ये मायटोसिसची प्रोसेस स्टॉप होईल. अँड देन these स्पर्मॅटोगोनिया दे आर एंटर इनटू द ग्रोथ फेज, मीन्स दे इनक्रीज देअर साईज. त्याची साईज वाढणार आहे ड्यू टू अॅक्युम्युलेशन ऑफ द फूड मटेरियल. फूड मटेरियल अॅक्युमुलेट करेल आणि त्याची साईज वाढणार आहे. अँड दिस फेज विच इज नथिंग बट द ग्रोथ फेज. द वन ऑफ द स्पर्मॅटोगोनिया विच अंडरगो दिस ग्रोथ फेज मीन्स increase the size of the spermatogonium by the accumulation of the food material, and then this is known as primary spermatocytes. त्याला काय म्हटलं तर प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट म्हटलं जातं. असे नंबर ऑफ प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स फॉर्म होते. अँड these primary spermatocytes which undergo the third phase of the spermatogenesis which is nothing but the maturation phase. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, maturation phase. And in this maturation phase the primary spermatocytes which undergo meiosis, त्याच्यामध्ये काय होणार, meiosis होणार. And when the meiosis takes place, there is a reductional cell division. Already we know that meiosis, mitosis, this cell division we already studied in the 11th standard. And meiosis मध्ये आपल्याला माहिती आहे meiosis first and meiosis second अशा दोन फेजेस असणार आहे. पहिली फेज ही कशी असणार आहे, रिडक्शनल सेल डिव्हिजन असते. दुसरी जी असणार आहे ती काय असणार, इक्वेशनल सेल डिव्हिजन असते. सो फर्स्टली दिस primary spermatocytes which undergo meiosis first, and then there is a formation of the two haploid secondary spermatocytes. म्हणजे काय होणार, ही जी प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट आहे ती कशी असेल, डिप्लॉइड असणार आहे. त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर हा डिप्लॉइड असेल. पण त्याच्यामध्ये जेव्हा मिओसिस फर्स्ट होते, मिओसिस फर्स्ट म्हणजे काय होणार, द क्रोमोझोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. कारण ह्या एका प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट पासून दोन हॅप्लॉइड सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स फॉर्म होणार आहेत. And when these spermatocytes are formed, at that time whenever there is a meiosis होताना जे काही जेनेटिक मटेरियल आहे ते एक्सचेंज होणार. त्यामुळं
हे काय असणार आहे, दीज सेल्स विच आर नॉट एक्झॅक्टली सिमिलर आपल्याला दिसणार नाहीत, कारण याच्यामध्ये या प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स मध्ये मॅटर्नल आणि पॅटर्नल दोन्ही क्रोमोझोम प्रेझेंट असणार आहेत. जेव्हा मिओसिस होईल त्यावेळी मॅटर्नल आणि पॅटर्नलचे होमोलॉगस क्रोमोझोम दे लाय नियर टू इच अदर, त्याच्यामध्ये सिनॅप्स फॉर्म होईल आणि त्यावेळी क्रॉसिंग ओव्हरच्या वेळी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होतं. हे ऑलरेडी आपल्याला या सगळ्या स्टेजेस माहिती आहे. इथं फक्त आपण एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स अंडरगो मिओसिस फर्स्ट अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 हॅप्लॉइड सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स and then these secondary spermatocytes undergo the second meiosis, second division, and from these secondary spermatocytes there is a formation of 4 haploid spermatids. काय फॉर्म होणार त्याच्यापासून, 4 haploid spermatids are formed. Means in this way, in this maturation phase, primary spermatocyte which undergo meiosis and after the completion of meiosis, जेव्हा meiosis complete होईल, म्हणजे meiosis first and meiosis second ह्या दोन्ही complete झाल्यानंतर 4 haploid spermatids form होतील. And but these all spermatids which are non-motile and non-functional, म्हणजे जे काही स्पर्मॅटिड्स फॉर्म झालेत ते सगळे स्पर्मॅटिड्स हे कसे आहेत, नॉन मोटाईल आहेत, नॉन फंक्शनल आहेत. So these all spermatids which undergo the spermiogenesis process, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, स्पर्मिओजेनेसिस प्रोसेस, म्हणजे या स्पर्मॅटिड्स पासून काय फॉर्म होणार आहे, स्पर्म फॉर्म होणार आणि त्यालाच म्हटलं जातं स्पर्मिओजेनेसिस प्रोसेस. And by this spermiogenesis process, the non-motile, non-functional spermatids, they are converted into motile functional spermatozoa. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, तर नॉन मोटाईलचं कन्वर्जन हे मोटाईल आणि फंक्शनल स्पर्म मध्ये होईल आणि त्याच प्रोसेसला काय म्हटलं तर स्पर्मिओजेनेसिस प्रोसेस म्हटलं. आता ही सगळी प्रोसेस झाल्यानंतर जर आपण बघितलं, हे जे काही स्पर्म फॉर्म झाले आहेत, म्हणजे स्पर्मॅटिड्स पासून हे स्पर्म फॉर्म झाले. आता हे जे काही स्पर्म फॉर्म झाले, दीज स्पर्म्स which are attached to these सर्टोली सेल्स, हे जे काही सर्टोली सेल्स असणार आहेत त्या सर्टोली सेल्सला हे स्पर्म बंडल्स असे अटॅच झाले असतील. मीन्स हेड ऑफ इच स्पर्म विच इज अटॅच्ड टू दी सर्टोली सेलला अटॅच होतील. अँड दीज सर्टोली सेल्स विच प्रोव्हाइड नरिशमेंट फॉर दीज स्पर्म, या स्पर्मला काय करणार आहेत ते नरिशमेंट प्रोव्हाइड करतील. आणि नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणार आहे मीन्स these sperms which become functional, active, and then their each sperm's tail which is present in the lumen of these seminiferous tubule. Seminiferous tubule च्या lumen मध्ये त्याची काय आहे तर टेल प्रेझेंट अँड हेड which is attached to the Sertoli cell, and Sertoli cells which provide nourishment to these sperm. या spermला काय करणार आहे ते nourishment provide करणार. In this way the sperms are formed and then these sperm, all these seminiferous tubules which are open into the रेटिटेस्टिस मधून ते कुठे जाणार आहेत तर वासा इफ्रन्शिया मध्ये जातील. वासा इफ्रन्शिया मधून परत काय असणार आहे म्हणजे या पद्धतीने आपण जर बघितलं अशा रेटिटेस्टिस आहेत त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होणार, त्याच्यामध्ये स्पर्म जाणार आहेत. परत अशा ह्या वासा इफ्रन्शिया मध्ये जाणार आहेत. वासा इफ्रन्शिया परत कशामध्ये ओपन होतं तर इपिडिडायमिस मध्ये ओपन होणार आहे आणि त्यानंतर ते वास डिफरन्स मधून हे स्पर्म परत काय होणार आहे युरेथ्रा पर्यंत येणार आहेत. युरेथ्रा पर्यंत येऊपर्यंत त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं ज्या काही ॲक्सेसरी ग्लँड आहेत मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधलं त्याचं जे सिक्रिशन आहे ते आणि स्पर्म मिळून काय होणार आहे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सिमेन फॉर्म.
पण ऍक्च्युली हे जे काही स्पर्म असणार आहे ते स्पर्म फॉर्म झाल्यानंतर जो काही त्याचा टेल रिजन ऑफ द इपिडिडायडॅमिस मध्येच काय होणार आहे ते स्टोअर केले जातील. व्हास डिफरन्स मध्ये ते प्रेझेंट असणार आहेत. अँड व्हेनेवर देर इज अ इजॅक्युलेशन प्रोसेस ऍट दॅट टाइम they are mixed with the secretion and the semen is released. So this process which is nothing but the spermatogenesis process, and this spermatogenesis process which is takes place in the testis. In spermatogenesis process 3 phases असणार आहेत. पहिली फेज आहे मल्टिप्लिकेशन फेज, दुसरी ग्रोथ फेज असेल आणि थर्ड वन which is nothing but the maturation phase. So at the end of this spermatogenesis process there is a formation of haploid functional motile spermatozoa form. काय फॉर्म होणार? हे स्पर्मॅटोझोआ फॉर्म होतील, म्हणजेच त्याला आपण स्पर्म म्हणतो. हॅप्लॉइड स्पर्मॅटोझोआ आर फॉर्म. इन दिस वे these sperms are formed, म्हणजेच मेल गॅमेट फॉर्म झाला आणि त्याच प्रोसेसला आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस म्हणतो. Then we discuss about the structure of sperm. If you observe the structure of a typical human sperm जर आपण बघितला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला मेन पार्ट्स काय दिसणार आहेत? हेड ऑफ द स्पर्म, then the neck region, middle piece and the elongated tail one. The structure of the human sperm was first seen by the Anton von Leeuwenhoek in 1677. 1677 मध्ये ह्यूमन स्पर्मचं स्ट्रक्चर हे पहिल्यांदा द अँटन वॉन लिव्हेनवॉकने पाहिलं होतं अंडर द मायक्रोस्कोप. Then if you observe this structure of sperm, या स्पर्म मध्ये आपल्याला डिफरंट पार्ट पाहायला मिळते. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं फर्स्ट रिजन दॅट इज द head of the sperm. The head of the sperm. So before discussing about in detail structure of the sperm, आपण त्याची साइज बघितली तर आपल्याला काय दिसेल? 2 to 5 मायक्रोमीटर इन डायमीटर. डायमीटर किती आहे? 2 to 5 मायक्रोमीटर इन डायमीटर and 16 मायक्रोमीटर इन द is long. त्याची लेंथ किती आहे? 60 मायक्रोमीटर इन द लेंथ or the long. And if you observe the first, that is the head region of these sperm, the head which is oval in shape. हेड कसं आहे? ओव्हल शेप मध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये दोन पार्ट्स असणार आहेत, न्यूक्लियस अँड द ऍक्रोसोम. काय प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये? ऍक्रोसोम प्रेझेंट. अँड ऍट द न्यूक्लियस जे असणार आहे त्या न्यूक्लियसच्या बरोबर वरच्या साईडला इथं प्रेझेंट काय असणार आहे? ऍक्रोसोम प्रेझेंट असेल. अँड दिस ऍक्रोसोम which is formed from the Golgi complex. Golgi complex which is one of the cell organelle. या सेल ऑर्गॅनली पासून काय फॉर्म होणार आहे? ऍक्रोसोम इज प्रेझेंट. अँड दिस ऍक्रोसोम which is present anteriorly in this head region. सगळ्यात सुरुवातीला वरच्या साईडला काय प्रेझेंट असणार आहे? हेड रिजन मध्ये ऍक्रोसोम प्रेझेंट असेल. And this acrosome which is formed from the Golgi complex. And this acrosome which secrete some hydrolytic enzymes. And these hydrolytic enzymes which are nothing but the hyaluronidase enzyme and proteinase enzyme. याच्यामध्ये हे जे ऍक्रोसोम आहे ते ऍक्रोसोम दोन एन्झाइम सिक्रेट करतात. These are nothing but the hyaluronidase enzyme and proteinase enzyme. These are also known as spermolysine. त्यांना spermolysine पण म्हटलं जातं. And these hyaluronidase enzyme and the proteinase enzyme which play very important role whenever there is a fertilization. म्हणजे हा स्पर्म whenever there is a movement of the sperm फॉर्म झाल्यानंतर whenever there is during the sexual intercourse, when this semen is released into the vagina, and from this vagina the sperm enter into the cervix to
त्याच्यामध्ये बॉडी ऑफ द युट्रस मधून ते ओव्हिडक्ट मध्ये गेलेले आहेत. ओव्हिडक्ट मधून अँप्युला रिजन मध्ये जेव्हा ते जाणार आहेत, त्या अँप्युला रिजन मध्ये गेल्यानंतर जेव्हा एग जे असणार आहे, ओव्हम जे असेल, त्या ओव्हमच्या तिथं प्रेझेंट असणार आहेत हे, आणि ह्या ओव्हमच्या तिथं प्रेझेंट असल्यानंतर ही जी काय त्याची वॉल असेल त्याच्यामध्ये हा जो काही स्पर्म आहे त्या स्पर्मचं हेड रिजन जे असणार आहे, दिस हेड रिजन विच इज पेनिट्रेट with the help of this hyaluronidase enzyme, means this hyaluronidase enzyme which play very important role during the fertilization process. Then the next जर आपण बघितला याच्यामधला पार्ट तो कुठला आहे, न्यूक्लियस. बरोबर आहे, ऍक्रोसोमच्या खाली काय असणार आहे, न्यूक्लियस इज प्रेझेंट. अँड देन below this nucleus in the neck region मध्ये जर आपण बघितलं, there is a presence of the two centrioles. हा जो नेक रिजन आहे, या नेक रिजन मध्ये दोन सेंट्रिओल प्रेझेंट आहेत, प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल अँड डिस्टल सेंट्रिओल. प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल अँड डिस्टल सेंट्रिओल असे दोन सेंट्रिओल प्रेझेंट असणार आहेत. Out of these, proximal centriole which play very important role in the first cleavage of the zygote, म्हणजे आफ्टर द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट हा स्पर्मची आतमध्ये एंट्री झाली. एंट्री होणार म्हणजे काय, फक्त हेड रिजन फक्त ओव्हाच्या आतमध्ये जाणार आहे, एगच्या आतमध्ये जाणार आहे, आणि आफ्टर द युनियन ऑफ मेल न्यूक्लियस अँड फिमेल न्यूक्लियस जोपर्यंत हा स्पर्म आतमध्ये एंटर होत नाही तोपर्यंत जे काही ओहम आहे, एग आहे, तिचं मिओसिस कंप्लीट झालेलं नसतं. कारण मिओसिस सेकंड डिव्हिजन जी असते एग मधली, ती मेटाफेज सेकंड मध्ये अरेस्ट झालेली असते. स्पर्म जेव्हा आतमध्ये एंटर झाल्यानंतर ही मिओसिस डिव्हिजन कंप्लीट होईल, युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट फॉर्म झालं, झायगोट फॉर्म झालं, म्हणजेच हे फर्टिलाइज एग जे असणार आहे त्या फर्टिलाइज एग मध्ये पहिली जी काही डिव्हिजन होणार, एम्ब्रियोनिक डिव्हिजन स्टार्ट होईल, मीन्स द फर्स्ट क्लिवेज ऑफ द झायगोट. झायगोटची पहिली क्लिवेज असणार आहे, दॅट इज फर्स्ट क्लिवेज ऑफ द झायगोट विच इज takes place with the help of this proximal centriole, means proximal centriole play important role in the first cleavage of the zygote. Then distal centriole, आता हा जो काही distal centriole आहे, this distal centriole which play or which give rise the axial filament, तो काय देणार आहे, axial, त्याच्यापासून या distal centriole पासून axial filament arise होईल, and this axial filament which is rise from the distal centriole and which is run from this middle piece and then it is enter into the tail region. पूर्ण tail region मध्ये हा axial filament present असणार. Then the next part जर आपण बघितला, which is nothing but the middle piece. In this middle piece there is a presence of 10 to 16 mitochondria which are spirally coiled on these central axial filament जो असणार आहे त्याला ह्या काय असणार आहेत, नंबर ऑफ अशा 16 पर्यंत किंवा त्याच्यापेक्षाही जास्त काय असणार आहेत, मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असते. And already we know that mitochondria are the powerhouse of the cell. By the aerobic respiration, these mitochondria which produce the energy, and this energy which is stored in the form of ATP, and these ATP which are essential for the movement of these sperm. ह्या स्पर्मची मूवमेंट व्हायला पाहिजे, म्हणजे हे स्पर्म when the semen is released into the vagina, and from this vagina they are reaches up to the ampulla region पर्यंत त्याला पोहोचायचं, आणि त्या ampulla region पर्यंत पोहोचण्यासाठी या स्पर्मची जी काही मूवमेंट होणार आहे, and for this movement of these sperm it require energy, and this energy which is provided from these mitochondria, means mitochondria which are present in the middle piece, they play very important role. They provide energy to the sperm ला energy provide करणार. Then next आपण जर बघितलं, below this, आता हे जिथं हे
मिडल पीस संपणार आहे तिथे आपल्याला रिंग सेंट्रिओल पाहायला मिळेल. अँड दिस रिंग सेंट्रिओल, द एक्झॅक्ट फंक्शन ऑफ दिस रिंग सेंट्रिओल इज नॉट नोन. Then from this region there arises a elongated long tail is present, and in this tail the axial filament which is run in this tail region, and tail is very long, contain axial filament and surrounded by a thin layer of cytoplasm. याच्यावरती सायटोप्लाझमचा असा थिन लेअर प्रेझेंट असणार आहे. and it help the sperm to swim. स्विमिंग करण्यासाठी म्हणजे जे काही ह्या पूर्ण जे काही व्हाजायना, सर्विक्स, त्यानंतर जर आपण बघितलं बॉडी ऑफ द युट्रस अँड अप टू द ओव्हिडक्टच्या अँप्युलर रिजन पर्यंत पोहोचताना तिथे जे काही म्युकस सिक्रेट झालेलं आहे त्याच्यामधून मुवमेंट करत करत हे जे काही त्याची मुवमेंट होणार आहे म्हणजे स्विमिंग साठी ह्याला काय करणार आहे, दिस tail which play very important role, means it help for its locomotion and it reaches up to the ovum or the egg. एक पर्यंत तो रीच होणार आहे म्हणजे पोहोचणार आहे तिथे. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. स्पर्मचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये मेन पार्ट कुठले आहेत, हेड रिजन, नेक रिजन. नेक एकदम शॉर्ट असणार आहे, त्याच्यामध्ये फक्त प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल आणि डिस्टल सेंट्रिओल प्रेझेंट असणार आहे. देन the middle piece where the number of mitochondria are present and the long tail is present. So this is all about the structure of sperm. Then whole this process of spermatogenesis म्हणजे ही जी काही spermatogenesis ची प्रोसेस असणार आहे means formation of the sperm from the germinal epithelial cells of the seminiferous tubules, means germinal epithelial cells of the seminiferous tubules undergo mitosis to form the spermatogonia. Spermatogonia undergo growth phase. Then these primary spermatocytes which undergo the meiosis process. Then after this meiosis there is a spermiogenesis, and then spermiogenesis there is a formation of the motile functional spermatozoa. Whole this process which is under the control of the hormone which is nothing but the follicle stimulating hormone, and this follicle stimulating hormone which is released from the pituitary gland, and for this releasing हे follicle stimulating hormone stimulate करण्याचं काम कोण करणार आहे, gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. हायपोथॅलॅमस GnRH हायपोथॅलॅमस मधून फॉर्म होणारे जे गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आहे विच स्टिम्युलेट दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्युटरी ग्लँड, अँड अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ there is a formation of spermatozoa or the sperm, means all these spermatogenesis process is takes place under the control of FSH hormone. So in this way here we complete the how the spermatogenesis processes takes place. मोस्टली याच्यावरती आहे तशी ही डायग्राम पण आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारली जाऊ शकते किंवा डायग्राम दिली जाईल आणि याचे लेबलिंग्स आपल्याला दिले जातील. या 2 मार्काचा क्वेश्चन याच्यावरती 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. स्केच अँड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ द किंवा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ह्युमन स्पर्म ह्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला विचारलं जाईल किंवा डायग्राम दिली जाईल आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन सुद्धा आपल्याला विचारले जातील. द फंक्शन किंवा मायटोकॉन्ड्रियन लेबल्स त्याला लावतील आपल्याला किंवा एखाद दुसऱ्याचं फंक्शन सुद्धा आपल्याला विचारलं जातं. Then these functions which are also important for the NEET exam. NEET point of view ने बघितलं तर त्याचे functions important आहेत. त्याचबरोबर याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज अँड द मॅच्युरेशन फेज मध्ये नेमके काय काय चेंजेस होणार आहेत ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. अँड these spermiogenesis process, why this spermiogenesis process is essential असा जर क्वेश्चन विचारला तर त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणणार आहोत, ऍट द एंड ऑफ मिओसिस काय होईल, स्पर्मॅटिड्स फॉर्म होतील. पण ते जे काही स्पर्मॅटिड्स फॉर्म झालेले आहेत ते कसे आहेत, नॉन मोटाईल आहेत, नॉन फंक्शनल आहेत,
But by this spermiogenesis process, these non-motile, non-functional sperm are converted into the motile and functional sperm. म्हणजे त्याच्यामध्ये ही डेव्हलपमेंट होणार आहे, त्या स्पर्मॅटिडचं कन्व्हर्जन होणार, त्याच्यामध्ये त्याची ग्रोथ होणार आणि त्याच्यापासून या पद्धतीचं स्ट्रक्चर फॉर्म होणार, हेड, मिडल पीस अँड द टेल. So this is all about the structure of sperm and the spermatogenesis process. In next lecture we will discuss about the oogenesis process and structure of ovum. Thank you very much.